हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार तेज आसतु जाना कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे यह सहित यह लाटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान प्रथम बड़ खबरटी होछि पुरी श्रीमंदिर रे अघटन भक्तंकर मृत्यु महाप्रभु दर्शन बेले टली पड़िले व्यक्ति श्रीमंदिर भितरे भक्तंकर मृत्यु श्रीमंदिर भितरे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करुवा समय जड़े भक्तंकर मृत्यु होइछे मृत व्यक्ति हेउछंती गुजरातर 85 वर्षीय चेतन दास चेतन तांकर परिवार सहित महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करने पई पुरी आसीथिले दर्शन करने समय चेतन टली पड़िथिले तांको संगे संगे तांकर परिवार लोके आंबुलांस जोगे सदर मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती कराइथिले तेबे डाक्टर सेठारे तांको मृत घोषणा करथिले। परवर्ती खबरटी हेउछि वर्षा प्रियदर्शिनी परास्त ओडिशा रे बीजेपी सरकार ओडिशा रे बड़ परिवर्तन जहाँ कहीं केबे कल्पना भी करि नथिबे ताही होइछि राज्य में 25 वर्ष पर सरकार परिवर्तन आड़क मुहाउछि पूर्ण बहुमत सहित आगरे बीजेपी चली उभय लोकसभा और विधानसभा बीजेपी दमदार प्रदर्शन करिछि नवीन पट्टनायक अनेक कैबिनेट मंत्री माटी कामुड़ी अनेक आसन में बहु हेवीवेट परास्त होइछन्ति तेज बड़चणारू आसिला बड़ खबर बड़चणा विजयी होइछन्ति बीजेपी प्रार्थी अमर नायक अभिनेत्री तथा बीजेडी नेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी को विशाल व्यवधान हराई बीजेपी प्रार्थी अमर नायक प्राय 9000 ऊर्ध्व भोट व्यवधान परास्त होइछन्ति वर्षा प्रियदर्शिनी बीजेडी बड़ बड़ हस्ती परास्त होइछन्ति मंत्री टुकुनी साहू परास्त होइथा बेले एकामर विधायक अशोक पंडा परास्त होइछन्ति। परवर्ती खबरटी हेउछि मैजिक नंबर डेइला एनडीए एपटे ओडिशा और आंध्र रे ट्रेंड करुछि बीजेपी लोकसभा निर्वाचन सहित ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन गणना चली वर्तमान ट्रेंड हिसाब से एनडीए बा बीजेपी टीडीपी और जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में सरकार गठन करिबो बोली जणा पड़ुछि वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डीकर वाईएसआरपी 22 सीट्रे आगुआ रहिता बेले टीडीपी 126 जीएनसी 18 और बीजेपी 7टी रे आगुआ रहिछि एग्जिट पोल मध्य एथर सरकार परिवर्तन हेबो बोली पूर्वानुमान करथिले 5टी एग्जिट पोल रे एनडीए सरकार गठन करुथिबा एवं बीजेडी शासक वाईएसआरपी सरकार गठन करुथिबा दाबी करा जायथिला एपटे जदि ओडिशा कथा देखा जाए तो एपर्यंत ट्रेंड अनुसार बीजेपी ओडिशा रे सरकार गठन करि पारिबो बोली आशा करा जाउछि एग्जिट पोल रे बीजेडी एवं बीजेपी मध्य घनिष्ठ प्रतिद्वंदिता देखा जाउथिला एही सर्वे रे पूर्वानुमान करा जाउथिला जे नवीन पट्टनायक बीजेडी एवं बीजेपी प्रत्येक को 62-80 आसन पाइबे। परवर्ती खबरटी हेउछि स्टॉक मार्केट रे बड़ धरणर ह्रास पाखापाखि 4000 पॉइंट ह्रास कला सेंसेक्स जारी रही लोकसभा निर्वाचन भोट गणति एहारी मध्य स्टॉक मार्केट रे बड़ ह्रास देखा मिली प्रारंभिक ट्रेंड रे बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए आगुआ रही हैं विजय चित्र स्पष्ट हो नथिबारु आज स्टॉक मार्केट रे बड़ ह्रास देखा मिली बजार खोलिबा मात्रे बॉम्बे स्टॉक बजार रे सेंसेक्स पाखापाखि 4000 पॉइंट ह्रास पाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो निफ्टी मध्य सकाळ 9:30 सुधा 3.03% ह्रास पाई तेबे सेंसेक्स 3% खसी 74,107 रे कारबार करुछि तेबे एग्जिट पोल रे बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए मेंट विपुल जनमत मिलिबा आकलन कराजिबा परे गतकाली सर्वकालीन रेकर्ड छुईथिला स्टॉक बजार। परवर्ती खबरटी हेउछि बहु पछरे पड़िले मा पुओ कोरेई रे संध्या राणी संबलपुर रे बबी दास बहु पछरे ओडिशा राजनीति में हईचई देखा जाउछि बीजेपी विजय पथरे आगक बढ़ुवा बेले पछरे पड़ी शासक बीजेडी बीजेडी बहु टाणुआ नेता पछरे पड़ता बेले आगरे रही बीजेपी नेता जाजपुर टाणुआ नेता तथा बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास चलित थर संबलपुर लोकसभा आसन में निर्वाचन लड़ुवा बेले पछुआ रही एठारे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित से कड़ा टक्कर देते सुधा पछरे पड़ी प्रणव एठारे धर्मेन्द्र 65,000 अधिक भोट्रे पछरे रही तेबे कोरेई रे प्रणवकर मां संध्या राणी को दल टिकेट देइतिला एठारे भी से पछरे रही संध्या राणी बीजेपी प्रार्थी आकाश दास नायक ठारू 819 भोट्रे पछरे पड़ी आकाश 21,722 भोट पाई। परवर्ती खबरटी हेउछि झारसुगुड़ा रे बीजेपी बाजीमात जितिले टंकधर हारिले दीपाली दास
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ ହାରିଲେ ଦୀପାଳି ଦାସ 1200ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶେଷରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କେରଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଇତିହାସ ରଚିଲା ବିଜେପି। ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଖାତା ଖୋଲିଲେ ସୁରେଶ ଗୋପୀ। କେରଳରେ ତ୍ରିଶୂର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ସାଜିଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର କେରଳରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଛି। ସୁରେଶ ଗୋପୀଙ୍କୁ ମୋଟ 4,09,239 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେ 75,079 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାଜି ମାରିଲା ବିଜେପି ହାରିଲା ବିଜେଡି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜିତିଲା ବିଜେପି ବାଜି ମାରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି ଏଠାରେ ବିଧାୟକ ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଜେପିର ଭରସାକୁ କାଏମ ରଖି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରଘୁନାଥପାଲି ଚିଲିକା ସହିତ ଫୁଲବାଣୀରେ ଜିତିଲା ବିଜେପି। ଚଳିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ମତଗଣନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସନରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିସାରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପାଲିରେ ବିଜେପିରେ ଦୁର୍ଗାତନ୍ତୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋଟପାଡ଼ରେ ରୂପୁ ଭଦ୍ରା 30,000 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ନରସିଂହ ମାର୍କାମୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଳ ମାଢ଼ୀଙ୍କୁ 15,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାନସଭା ଜିତିଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉମା ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଜୟଶ୍ରୀ କୁଆଁରଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ଉମା ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଆଗୁଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ପଛୁଆ। ସାପସିଡ଼ିର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ ଭିତରେ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଉ ଜଣେ ପଛକୁ ରହୁଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପିର ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ହିଞ୍ଜିଳି ନବୀନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠୁ ସେ ଲଗାତାର ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ନବୀନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆସନରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରେକର୍ଡ କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଗୁଆ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗଣତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଯିବ ଫଳାଫଳ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୋଟ ଗଣତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏକ ବିରାଟ ମାର୍ଜିନରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅମିତ ଶାହା 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋରବନ୍ଦର ଆସନରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି 24ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ ମୋଟ 26ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 25ଟିରେ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ସୁରଟ ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଲେଶ କୁମ୍ବାନୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଖାରଜ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏଠାରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁକେଶ ଦଲାଲ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ରେଲୱେର 1202ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଲୱେର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପଦବୀରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ରେଲୱେର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ rrcser.co.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 1202 ରହିଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ 827ଟି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର 375ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 12 ଜୁନ୍ 2024 ତାରିଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 42 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ସହିତ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଥିବା ଜରୁରୀ। ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏୟାର ଶୋ ବେଳେ ମଝି ଆକାଶରେ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା ଦୁଇଟି ବିମାନ। ମଝି ଆକାଶରେ ଧକ୍କା ହେଲା ଦୁଇ ବିମାନ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ପାଇଲଟଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଏୟାର ଶୋ ବେଳେ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାୟୁସେନା ବିମାନର ଦୁଇଟି ବିମାନ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସିଝିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଜୁନ୍ 15 ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଅଂଶୁଘାତ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ସାରିଲାଣି, ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଖସୁନି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି। 2 ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଓ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 43ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ତେବେ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ମେ 30 ତାରିଖରେ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜୁନ୍ 10ରୁ 12 ତାରିଖ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର 15 ତାରିଖ ହୋଇଯିବ। ଆରବ ସାଗରୀୟ ଶାଖା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ବର୍ନାର୍ଡ ଅର୍ନାଲ୍ଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଦବୀ ପୁଣି ଥରେ ଟେସ୍ଲାର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସେ ବର୍ନାର୍ଡ ଅର୍ନୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ନେଟୱାର୍ଥ 210.7 ଆରବ ଡଲାର ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ନାର୍ଡ ଆର୍ନୋଲ୍ଡଙ୍କ ନେଟୱାର୍ଥ ପାଖାପାଖି 201 ଆରବ ଡଲାର ଏବଂ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କର 197.4 ଡଲାର ରହିଛି। ଫୋର୍ବସ୍ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିଲିୟନେୟାର ଲିଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।